ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کا حل سیاسی مسئلے کو قرار دے دیا ہے۔ کہا کہ افغان مسئلے کے سیاسی حل کے لیے طالبان سے گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ گوادر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گوادر تیزی سے ترقی کر رہا ہے، گوادر وسطی ایشیا کے ساتھ منسلک ہو رہا ہے، ہمارے معاہدے تاجکستان سے جیسے ممالک کے ساتھ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ کئی ممالک کا مال گوادر کے ذریعے جائے گا جس سے اس علاقے سمیت پورے پاکستان میں خوشحالی آئے گی، لیکن ہمیں صرف ایک خدشہ ہے کہ افغانستان میں انتشار نہ پھیلے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر افغانستان میں انتشار پھیلتا ہے تو اس کے اثرات پورے خطے پر پڑیں گے، اور ایران کی صدر سمیت دیگر ہمسایوں سے بھی افغانستان کے مسئلے پر بات چیت ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی میں خصوصی دلچسپی پر وزیر اعظم عمران خان کے شکر گزار ہیں۔ سی پیک منصوبوں سے گوادر سمیت بلوچستان میں ترقی ہوگی۔ تفصیلات کے مطابق تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ جام کمال کا کہنا تھا کہ سی پیک منصوبے بلوچستان کی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سی پیک کے تحت مغربی روڈ پر تعمیراتی کام جاری ہے، گوادر میں ٹیکنیکل کالج اور پہلی یونیورسٹی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار صوبے کی ترقی کے لیے خطیر رقم خرچ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی بجٹ میں گوادر کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 13 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ مریم نواز اور شہباز شریف کی سیاست میں فرق آئے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ افغان سرحد پر بہت جلد باڑ لگانے کا کام مکمل ہو جائے گا۔ افغانستان میں امن ہوگا تو خطے میں استحکام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن پاکستان کی خواہش ہے، جبکہ چمن سرحد کو الیکٹرانک انٹری نظام سے منسلک کر رہے ہیں، جس کا میں خود افتتاح کروں گا۔ افواج پاکستان اپنی ذمہ داریوں کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ چیئرمین نادرا کو ہدایت کی ہے کہ نادرا سے غیر ضروری افراد کو نکالا جائے، اور نادرا اسے 19 افراد کو نکالا گیا، جبکہ وفاقی تحقیقاتی ادارے میں نوکریوں کے لیے 12 لاکھ افراد نے درخواستیں دی ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو فون کر کے افغان مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا، جبکہ مسئلہ کشمیر کی مستقل حمایت پر تہران حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور نو منتخب ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں پاک ایران تعلقات، افغانستان کی صورتحال اور مسئلہ کشمیر پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے ایران کا صدارتی الیکشن جیتنے پر ابراہیمی رئیسی کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق دونوں رہنماؤں نے پاک ایرانی اقتصادی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ ناظرین، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ لاہور دھماکے سے متعلق ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے، بھارت دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نہ صرف دہشت گردوں کی مالی مدد بلکہ ان کی تربیت بھی فراہم کرتا ہے۔ ہم نے بھارت کو بے نقاب کیا، مزید بھی کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے سوال اٹھایا کہ دنیا بھارت کی دہشت گردوں کی مالی مدد کا نوٹس لے گی؟ ہمیں اپنے دفاع کا پورا حق ہے۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ حکومت نے 60 لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ 5 لاکھ روپے فی خاندان کاروبار کے لیے بلا سود قرض فراہم کریں گے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ جب ہمیں ملک ملا تو جرمنی اور فرانس جیسی تگڑی معیشت نہیں ملی تھی۔ حکومت سنبھالی تو 15 روز کے لیے ذخائر ملے۔ حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے چیلنج قبول کیا۔ ملکی معیشت کی شرح نمو 4% پر جا رہی تھی۔ حکومتی اقدامات سے برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ترسیلات زر میں 10 ارب ڈالرز کا اضافہ ہوا۔ بینکوں نے کم آمدن گھروں کے لیے 38 ارب روپے تک قرضے منظور کر لیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے اطلاعات کا کہنا تھا کہ ہم نے ٹیکسٹائل پالیسی بنائی، جبکہ یہاں گزشتہ حکومتوں نے ٹیکسٹائل قبرستان بنا دیا تھا۔
बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं नैब की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को न्यूयॉर्क फ्लैट से मुतल्लिक सवालनामा जारी कर दिया गया है। दूसरी जानिब साबिक सदर ने नैब की मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर कर दी है। नैब की जानिब से भेजे गए सवालनामे में आसिफ अली जरदारी से पूछा गया कि न्यूयॉर्क में जायदाद कैसे बनाई गई है। नैब ने मामलात के हुसूल के लिए साबिक सदर को कॉल अप नोटिस भी जारी कर दिया है। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जमानत कबल गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब कॉल अप नोटिस से साख को मुतासिर होने का खदशा है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि नैब कॉल अप नोटिस मुअत्तल किया जाए और ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत दी जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इल्ज़ामात की मनफी सियासत करना साबिक हुक्मरानों का वतीरा रहा है। हम सिर्फ आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में ये भी कहा कि इल्ज़ामात की सियासत पर ना यकीन है ना करते हैं। पाकिस्तान के अवाम इल्ज़ामात की सियासत करने वालों को हमेशा के लिए मुस्तरद कर चुके हैं। इन अनासिर ने अपने दौर में शफाफियत और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाईं। उस्मान बुज़दार का कहना था कि आज एक बार फिर ये इंतशार फैलाकर अब अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र रोकना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने सिंध हाई कोर्ट में वज़ीर आला मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। आपको आगाह करते चले कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से मुराद अली शाह के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि वज़ीर आला सिंध सादिक और अमीन नहीं हैं। उन्होंने दोहरी शहरियत के बावजूद 2007 में इलेक्शन लड़ा। उन्हें 2013 में दोहरी शहरियत छुपाने पर नाअहल करार दिया गया था और इलेक्शन कमीशन ने झूठे हलफनामे दर्ज कराए थे। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई कि मुराद अली शाह को नोटिस जारी किया जाए, जिसे अदालत की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। अदालत का कहना था कि दलाइल दें और दरखास्त काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 5 जुलाई 1977 की बगावत ने मुल्क में दहशतगर्दी के बीज बोए। हम आज भी पाकिस्तान की जमहूरी बका के लिए लड़ रहे हैं। जमहूरी और आमरीत पसंद कुव्वतों के दरमियान जंग आज भी जारी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दूर अंदेश सियासी तदब्बुर से आलम इस्लाम की क़यादत की और बड़ी बहादुरी के साथ अवाम के हुकूक के लिए जंग लड़ी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि इक़्तिदार अवाम को दिया जाए वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मुल्क व कौम के हुकूक पर समझौता नहीं किया और जान निछावर करने को तरजीह दी। नाजरीन, कराची समेत सूबे भर में 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात 2021 का आगाज़ हो गया। 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्मों को सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। पर्चों का दौरानिया 2 घंटों पर मुहित होगा। मैट्रिक बोर्ड के तहत एक बरस बाद 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्म इम्तहानात देंगे। नहम दहम जमात के सालाना इम्तहानात 2021 के लिए 438 इम्तहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इस साल इम्तहानी मराकिज़ में 185 सरकारी स्कूल और 253 निजी स्कूल शामिल हैं। तालिबात के लिए 201 और तलबा के लिए 237 इम्तहानी मराकिज़ बनाए गए। 9वीं और 10वीं जमात के लिए मजमूई तौर पर 3,48,249 तलबा और तालिबात साइंस और जनरल ग्रुप रेगुलर और प्राइवेट के इम्तहानात देंगे। 9वीं जमात के साइंस ग्रुप में 1,56,512 जबकि 10वीं जमात में 1,54,057 उम्मीदवार शरीक होंगे। जनरल ग्रुप के इम्तहानात में 37,680 उम्मीदवार शरीक होंगे। नाजरीन, मैट्रिक के इम्तहानात का पहला पर्चा कराची में तलबा के पास पहुंचने से कबल सोशल मीडिया पर आ गया। पर्चा कैसे लीक आउट हुआ, खलबली मच गई। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात का पहला पर्चा फिजिक्स का था। इम्तहान का टाइम 9 बजे सुबह था, जबकि 9:34 पर पर्चा सोशल मीडिया पर लीक आउट हो गया। हलशुदा पर्चे की कीमत सिर्फ 200 रुपये रखी गई।
آپ کو بتائیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم کا احتجاج تاریخی تھا. تاریخ میں اتنا چھوٹا احتجاج کبھی نہیں ہوا جتنا ایم کیو ایم کا تھا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان سندھ حکومت کا کہنا تھا کہ لوگ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کی خدمات کو یاد کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا. علی زیدی کراچی کے ہیں لیکن شہر کا حق ادا نہیں کیا. سندھ کے وزیر اعلیٰ نے سی سی آئی میں صوبے کا مقدمہ لڑا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بتایا کہ آپ متنازع مردم شماری منظور کر رہے ہیں. مرتضی وہاب نے کہا کہ وفاق نے سندھ کا حق ادا نہیں کیا. وعدہ کیا کہ ہم آئینی حقوق پر قائم رہیں گے. وفاقی حکومت 7 سوال میں گرین لائن منصوبہ مکمل نہیں کر سکی. حیدرآباد میں یونیورسٹی کے افتتاح کو 2 سال ہو گئے مگر ہے کہاں. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی سٹیشنز کھل گئے لیکن سی این جی کی قیمت میں بھی ہوشبہ اضافہ ہو گیا. آپ کو بتائیں کراچی سمیت سندھ بھر میں گیس سٹیشنز 22 جون سے بند تھے جو آج 2 ہفتے بعد کھول دیے گئے ہیں. صارفین کا کہنا ہے کہ بجٹ کے بعد سی این جی کی قیمت میں 16 روپے فی کلو کا بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے اور پمپس مالکان نے قیمت 140 روپے فی کلو مقرر کر دی ہے. دوسری جانب پمپس مالکان کا موقف ہے کہ بجٹ میں ایل این جی پر لگائے گئے سیلز ٹیکس کے سبب قیمت بڑھانی پڑی ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کارگل کی جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان کا آج 22واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے کیپٹن کرنل شیر خان کے 22ویں یوم شہادت پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہمیں شہید کیپٹن کرنل شیر خان پر فخر ہے. کارگل جنگ کے ہیرو نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی. شہید کیپٹن کرنل شیر خان نے غیر معمولی عزم اور بہادری کے ساتھ مادر وطن کا دفاع کیا ہے. کیپٹن کرنل شیر خان شہید عہدے کے اعتبار سے کیپٹن تھے جبکہ کرنل ان کے نام کا حصہ تھا یعنی کہ ان کا پیدائشی نام کرنل شیر خان تھا. انہوں نے 1999 کی کارگل کی جنگ کے دوران ٹائیگر ہل کے محاذ پر اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ انڈین فوج نے ان کی شجاعت کا اعتراف کیا. کارگل کے معرکے میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا جس پر انہیں پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا. بلیٹن میں آپ کچھ بات کریں گے مہلک وائرس کے حوالے سے. ناظرین کرونا وائرس کی تیسری لہر میں مزید 19 افراد جان کی بازی ہار گئے جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 22,427 ہو گئی. پاکستان کے کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,63,660 ہو گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,347 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 3,46,852, سندھ میں 3,40,902, خیبر پختونخوا میں 1,38,533, بلوچستان میں 27,419, گلگت بلتستان میں 6,427, اسلام آباد میں 82,969 جبکہ آزاد کشمیر میں 20,558 کیسز رپورٹ ہوئے. ناظرین دنیا میں کرونا وائرس کی نئی اور زیادہ مہلک قسم لیمنڈا سامنے آ گئی ہے. برطانوی میڈیا کے مطابق لیمنڈا ویریئنٹ اصل کرونا وائرس کی نسبت پھیلاؤ کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کرونا کی نئی قسم ڈیلٹا، الفا اور گاما اقسام سے بھی زیادہ پھیلتی ہے. لیمنڈا وائرس کرونا ویکسین کے خلاف بھی زیادہ مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے. کرونا کی لیمنڈا قسم سب سے پہلے پرو میں دسمبر میں پائی گئی تھی اور یہ نئی قسم چلی سمیت 27 ملکوں میں پھیل گئی ہے. برطانیہ میں 23 فروری سے 7 جون کے درمیان لیمنڈا وائرس کے 6 کیسز رپورٹ ہوئے.
اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ کرونا SOPs کے حوالے سے آپ کو خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ کرونا SOPs کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ کرونا SOPs میں مویشی منڈیوں میں سینیٹائزرز کا استعمال، ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم جاری کیا ہے، جبکہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی میں عمل میں لائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ NCOC کے سربراہ اسد عمر نے کہا کہ جو مویشی منڈیاں ہیں وہ شہروں سے باہر لگائی جائیں گی۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مویشی منڈیوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے، جبکہ اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے نمائندے بیورو چیف سٹار ایشیا نیوز محمد اصغر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اصغر بھٹی، کہیے گا عثمان بزدار کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی صوبے بھر میں مویشی منڈیاں بھی لگا دی گئی ہیں، جس کے پیش نظر عثمان بزدار کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ منڈیوں میں SOPs پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ کرونا وائرس اور کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے مویشی منڈیوں کی خصوصی سکریننگ کرتے ہوئے جراثیم کش سپرے کیا جائے اور منڈیوں میں صفائی اور ستھرائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ NCOC کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر نہ کی گئی تو کرونا وائرس کی چوتھی لہر بھی آ سکتی ہے، جو کہ تیسری لہر سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس لیے عید الاضحیٰ پر عوام کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں تاکہ اس موذی مرض سے بچا جا سکے، یہ بھی کہنا تھا وزیر اعلیٰ کا۔ جی بہت شکریہ اصغر بھٹی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، بڑی کارروائی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی بڑی کارروائی سامنے آ گئی، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی بڑی کارروائی سامنے آ گئی ہے، لاکھوں روپے کی مالیت کی منشیات برآمد کر لی ہے۔ لاہور میں مولانا علی شوکت روڈ کوٹ لکھپت کے قریب دولان تراشی ایک موٹر سائیکل سوار سے تقریباً 3 کلوگرام چرس برآمد کی گئی ہے، جبکہ موقع پر موجود ملزم محمد فیصل جو کہ لاہور کا رہائشی ہے، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ ریلوے پولیس لاہور ڈویژن کے محرران کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت SP ریلوے لاہور ملک محمد عتیق نے کی۔ اجلاس میں ریلوے پولیس لاہور ڈویژن کے تمام یونٹس کے محرران نے شرکت کی ہے۔ محرران کو DIG نارتھ وقار عباسی کے احکامات کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی ہے۔ SP ریلوے ملک محمد عتیق نے کہا کہ محرران اپنی ڈیوٹی فرض شناسی اور ایمانداری سے ادا کریں، کرپٹ عناصر کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔
नाज़रीन, कस्टम इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी तादाद में स्मगल शुदा जायद मयाद और खतरनाक कॉस्मेटिक्स की बड़ी खेप कब्जे में ले ली है। आपको बताएं, डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस असद रज़ा रिजवी ने आज कस्टम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया नुमाइंदगान को तफसील से आगाह किया। उनका कहना था कि मेरी खुफिया इतला पर एडिशनल डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस हसन फरीद की सरबराही में टीम ने सखियां पुल के करीब एक गोदाम पर छापा मारा, जबकि बड़ी तादाद में स्मगल शुदा और जायद मयाद का कॉस्मेटिक की बड़ी तादाद बरामद कर ली गई है, जिसमें परफ्यूम, BABL लोशन, क्रीम और रूम स्प्रे भी शामिल हैं, जिनकी मार्केट में कीमत 300 मिलियन से ज़ायद है। आपको बताएं, लाहौर में रेलवे हुकाम ग्रेड 17 के जूनियर अफसर को नवाजने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करने लगे हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर में रेलवे हुकाम ने चंद रोज कबल 10 अफसरान से जूनियर ऑफिसर सबा जबीन को सुपर सेड करके ग्रेड 18 में DTO के अहकामात किए हैं। सीनियर अफसरान ने जूनियर ऑफिसर को ग्रेड 18 में लगाने का एहतजाज किया है। रेलवे हुकाम ने सीनियर अफसरान ने एहतजाज करने पर अहकामात रोकने का मुतालबा भी किया। रेलवे हुकाम ने ग्रेड 17 की जूनियर ऑफिसर सबा जबीन का ग्रेड 17 में असिस्टेंट के ऑर्डर करते हुए इसे दोबारा से ग्रेड 18 की पोस्ट के इख्तियारात भी दे दिए हैं। अब आपको बताएं कि तलबा को पुलिस वर्किंग बारे आगाही और अमली तजर्बा देने के लिए पुलिस दफातर में इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज हो गया है। पहले मरहले में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स के 9 तलबा सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इंटर्नशिप करेंगे। पहले बैच में कानून, इकनॉमिक्स और सोशल साइंसेज के मज़ामीन में तालीम हासिल करने वाले तलबा शामिल हैं। IG पंजाब इनाम गनी ने CPO में मुनक्किदा इंटर्नशिप प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब में तलबा से खिताब किया। IG पंजाब इनाम गनी ने कहा कि पुलिस फोर्सेस की तशखीस में मुस्बत तब्दीली के लिए नौजवान नस्ल के साथ ताउन और राबतों को बढ़ा रहे हैं। 4 हफ्ते दौरानिए पर मुश्तमिल इंटर्नशिप के दौरान तलबा मुख्तलिफ शोबों की वर्किंग के बारे में आगाही हासिल करेंगे। तलबा इंटर्नशिप के इख्तिताम पर सर्विस डिलीवरी में बेहतरीन के लिए मुशाहिदात पर मबनी रिपोर्ट भी जमा करवाएंगे। गोजरा में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला दिलदार हुसैन कब्जा माफिया की पुश्त पनाही करने लगा। 22 अफराद के साथ साजबाज होकर दुकान के मालिक और हमसायों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुतासरा अफराद का शदीद एहतजाज है। जी बिल्कुल, गोजरा में अंधेर नगरी चौपट राज बरकरार। चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला सब इंस्पेक्टर दिलदार हुसैन कब्जा माफिया की पुश्त पनाही करने लगा है। इलाका मकीनों का चौकी इंचार्ज दिलदार के खिलाफ शदीद एहतजाज और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि दुकान के तमाम कागज असली मेरे नाम पर हैं और इसके बावजूद चौकी इंचार्ज मूंगी बंगला बाअसर अफराद के साथ साजबाज होकर हमें तंग कर रहा है। हमें अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हम पर झूठे मुकदमा दर्ज कर रहा है। वाज़ेह रहे कि सब इंस्पेक्टर गुज़श्ता रोज पहले एंटी करप्शन टीम ने इसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। मुतासरा इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और IG पंजाब और RPO फैसलाबाद से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। नाज़रीन, कनकोट पुलिस गरीबों को छोड़ती नहीं और मुजरमों को पकड़ती नहीं है। डिग्री कॉलेज के रहायशी हिंदू खवातीन का पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ थाने के मेन गेट के सामने एहतजाज किया। ज्यादती केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम को रिश्वत के इवज आज़ाद करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। हिंदू ख्वातीन मीना, मस्कान और रजिया ने थाने के सामने एहतजाज करते हुए कहा कि 4 माह कबल हमारी लड़की के साथ ज्यादती की गई थी, जिसके मुकदमे में मरकजी मुलजिम साजन को पुलिस ने मरहूबपुर से गिरफ्तार किया, मगर कई दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तारी शो नहीं कर रही और ना ही अदालत में पेश कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस रिश्वत लेकर मुलजिम को आज़ाद करने के चक्कर में है। जब हम थाने जाते हैं तो अहलकार हमें धक्के देकर निकाल देते हैं।
डिप्टी कमिश्नर घोटकी ओबाड़ू के नवाही गांव कालू शहर पहुंच गए। नहर में डूबकर जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन से ताज़ियत और फातह खानी की, माली इमदाद और राशन भी फराहम किए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला ने ओबाड़ू के नवाही गांव कालूशर पहुंचकर नहर में डूबकर जान गंवाने वाले बच्चों मसमात डाही और लश्कर शर के लवाहिकीन से ताज़ियत की और माली इमदाद समेत राशन फराहम किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मासूम बच्चों की हिलाकत से दिली सदमा पहुंचा है। वर्षा का जो नुकसान हुआ इसका अजाला मुमकिन नहीं। आपको बताएं, बख्शापुर बडानी के शहर इस जदीद दौर में भी जहालत से निकल ना सका। कबूतर पकड़ने के मामूली मामले पर भुट्टा और बडानी बरादरी के दो ग्रुपों में बीच शहर में लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई में डंडों और मूकों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। 2 अफराद शदीद जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि एक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको आगाह करते चले कि 3 दिन कबल भुट्टा बरादरी के अफराद का कबूतर बडानी बरादरी के अफराद के घर उतर कर कबूतर मालिक ने घर पहुंचकर कबूतर मांगा तो घर मालिकान ने कबूतर मालिक को पुलिस से गिरफ्तार करवा लिया। जिसके बाद आज बडानी शहर में होटल पर बैठे बडानी बरादरी के अफराद पर भुट्टा कबाइल ने हमला कर दिया। लाठियां लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए, जिनको बुरसा उठाकर थाने पहुंचा दिया। और जिला कश्मीर कंदकोट में आवारा कुत्ते के काटने के वाकयात तेजी से बढ़ने लगे हैं। पागल कुत्ते अब बेकाबू हो गए हैं। शहरी परेशान। टीएमओज ने अदालत के अहकाम को भी हवा में उड़ा दिया है। कुत्ते मारने के लिए आने वाली करोड़ों रुपए की ग्रांट भी करप्शन की नजर हो गई। तंगोनी शहर और गिरदोनवा के इलाकों में आवारा और पागल कुत्तों का राज बरकरार है। आवारा कुत्तों ने 9 अफराद को काट कर जख्मी कर दिया है। कुत्तों के काटने से जख्मी होने वालों में 3 बच्ची, 3 खातीन समेत 9 अफराद शामिल हैं। आपको बताएं, पत्तों की साबिका चेयरमैन इमरान शाहिद भट्ट के भाई नवीद भट्ट ने होंडा 101-5 मोटरसाइकिल पर सवार 3 डाकुओं से गन पॉइंट पर 35 लाख रुपए लूट लिए। मुजाहमत करने पर मुसल्लह डाकुओं ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया है। पत्तों की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिका चेयरमैन के भाई नवाही गांव से रकम लेकर वापस आ रहे थे कि तलवंडी स्टॉप के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 डाकुओं ने गन पॉइंट पर 35 लाख रुपए नकदी लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि गाड़ी की स्क्रीन भी टूट गई है। वाकये की इतला मिलने पर मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और तफ्तीश का आगाज कर दिया। यहां पर खबर शामिल करेंगे खेल की दुनिया से। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के मिडल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सोहेल फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक रोज़ा इंटरनेशनल मैच में उनकी शिरकत भी मशकूक है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस सोहेल के हवाले से अपडेट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी बल्लेबाज हारिस सोहेल फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। हारिस सोहेल बाईं टांग में दर्द महसूस कर रहे हैं, जिसके बायस वो आज और कल ट्रेनिंग सेशंस में शरीक नहीं होंगे। बुलेटिन में बात करेंगे शोबिस की दुनिया से। नाजरीन, अदाकारा अलीज़े शाह ना सिर्फ अदाकारी बल्कि मुनफरिद मलबूसात और फैशन ट्रेंड्स अपनाने के साथ भी खासी शोहरत रखती हैं। अलीज़े शाह गुज़श्ता शब स्टाइल अवार्ड्स तकरीब में पहने जाने वाले मगरबी तर्ज के लिबास के बाइस एक बार फिर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई और उन्हें इस पर तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। बुलेटिन के इख्तिताम पर कुछ बात करेंगे बदलते हुए मौसम के हवाले से। गर्मी
गर्मी के सताए शहरियों को खुशखबरी मिल गई। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों की पेशगोई कर दी है। आज बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली मशरकी बलोचिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश रहेगा, ताहम शाम और रात के औकात में खिता पोटोहार, लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, मियांवाली, भक्कर, लिया और डीजी खान में गर्द आलूद हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए स्टार एशिया न्यूज़।